العين واتبع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى الروح قطب الأعلى سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى الروح قطب الأعلى سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الله الكريم السلمان المدني سيد الشيخ سيد الشيخ محمد كشف الأنوار سيد الشيخ محمد النشا سيد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحق سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيدي الشيخ محمد نواوي بن عمر البنزني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا البقي المقدم محمد بن علي بعلوي سند الحبيب حليم البقي سند الحبيب عبد الرحمن بن محمد السوق سند الحبيب عبد الله بن أبي بكر العترس الأكبر سند الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكر سند الحبيب أبي بكر بن عبد الله العترس العدن الشيخ بن عبد الله العترس سند الحبيب عمر بن عبد الرحمن الموضر سند الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقتصي الشاعر بن عبد الله قرش سند الحبيب عبد الله بن علي الحدث سند الحبيب أحمد بن سند الحبيب أبي بكر بن سليم السوق صاحب العنب سند الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب الدار سند الحبيب حسين بن أبي بكر العدرس صاحبه سند الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبيب شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقتصي سيد الشيخ سيد الحبيب محمد بن علي بن سيدي سيدي محمد البنجر سيدي ومرشدي ومعطي الراشد جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا ربي بركاتهم وكراماتهم اشفي مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا أوجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا هدما وصحيح جسدنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا ووالدنا وإخواننا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهر
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Wa minha ad-darahimu wad-dananiru wa sa'iru asnafil amwali wal urudi wad-dawabi wal iqari fa inna kulla ma yajidu ala qadri al-quti wal hajati fa huwa mustaqarru syaitan. Wa minha aywa min abwabi syaitan, dan diantara pintu syaitan masuk ke dalam hati kita ada rahimu, yaitu dirham. Darahimu jama taksir, jama taksir timbangannya mafailu, mufradnya dirhamun, dirhamani, darahim. Apa maknanya dirham? Dirham adalah mata uang zaman dulu, zamannya Rasulullah, sampai sekarang masih ada negara yang memberlakukan atau menamakan mata uangnya dengan dirham. Contoh adalah Kuwait dan Irak itu masih memakai mata uang yang namanya dirham. Namun perbedaannya, kalau dirham bahari itu adalah mata uang koin, bahannya itu adalah perak. Kalau sekarang dirham itu hanya ngaran kertas, duitnya itu berupa kertas. Duitnya itu berupa kertas, tapi ngarannya dirham. Irak masih memakai kata-kata dirham, Kuwait dirham. Beda apa? Beda Saudi ngarannya rial. Saudi rial, Mesir lira ngarannya lira, India rufi, kalau kita nampak rupiah. Mata uang kita nih ngarannya rupiah, ada nang logam, ada nang kertas. Nah kalau ini dirham ini logam, tapi logamnya berupa perak. Nah dirham, wadananiru, dan dananir timbangannya mafailu. Jama taksir juga, jama taksir juga. Sikut mundahal jumu, mufradnya dinarun, dinarani, dananiru, dinar. Apa dinar? Dinar itu adalah mata uang logam, bahannya itu emas, koin emas. Adakah negara yang memberlakukan mata uang emas sekarang ini? Wallahu alam. Nang aku tahu kadada satu negara yang memberlakukan mata uangnya itu bahannya itu emas. Nah kada tahu pun kita nih benar bahannya nang duit logam nang apa nang 1000 nang anu tuh bahannya apa kada tahu. Kada tahu. Dulu ada banai harga 500-an atau ribuan perak dulu rame dipadahkan itu emas, padahal kada, cuma kuningnya persis kayak emas benar. Lalu ada nama olah kalong, ada nama olah utas karena persis emas. Ada nang 500-an ribuan kuning dari Allah. Nah itu. Nah kalau dinar itu mata uang tapi bahannya emas, paun, bahari emas paun ngarannya benar. Wah ini kedada lagi nang memberlakukan mata uang emas. Tapi kalau koin emas itu ada, koin emasnya ada, tapi kada berupa mata uang. Jadi pintu masuknya setan itu ke dalam hati kita nih urusan duit. Jakanya nih orang urusan bahaya itu dirham, dinar, jadinya bahasa kita ya duitnya tuh macam-macam, bisa rupiah, bisa rial, bisa dolar.
misalnya nang jelas urusan duit. Setan masuk ke dalam hati kita lewat duit, wasairu asnafil amwali, dan seluruh jenis asnaf bermacam-macam amwal, harta pula lewat harta tuh. Harta tuh macam-macam, hartanya harta nang bagarak, ada nang harta ada bagarak bener. Itu bahasa simpul, harta nang bagarak, nampak sepeda motor, mobil, sepeda itu bagarak. Ngarannya ada harta nang ada bagarak, perumahan, kebun, rumah itu atau ada bagarak, itu asnafil amwal ngarannya, macam-macam harta. Wal urud, mata benda, wadawabi, kendaraan, binatang, kalau dawab nih binatang, wal yaqal kurang lebih. Fa inna kullama yazidu ala qadril quti wal hajati fa huwa mustaqirru syaitan. Fa inna maka bahwasanya tiap-tiap duit apapun, duit kah, dinar kah, rial kah, pakaian kah, atau dalam kurung harta benda, kendaraan, binatang, yazidu ala qadril quti, yang melebihi atas kadar makanan pokok, wal hajati, dan melebihi kadar hajat, kadar kebutuhan, bahwa maka ia mustaqirru syaitan, tempat tinggalnya syaitan. Duit Muhammad, kita lebih menyimpan, gak apakah lebih daripada kebutuhan kita, lebih untuk keperluan makan dan kebutuhan kita, maka duit itu ngarannya mustaqirrus syaitan. Nanggai apa? Duit itu melebihi daripada kebutuhan kita. Kadang alih benar, ada ngarannya akut pokok. Arti pokok tuh makanan pokok kita, kewajiban kita memberi makan diri, anak dan istri, itu pokok. Makanan pokok berapa sehari, taruhlah cukup baik, umpamanya nang orang anak sekian, anak 4, ya begagamatan cukup ya, umpama 200.000. Imbapang ada lagi nang kebutuhan nang lain, ada lagi kebutuhan hajat. Mana hajat? Hajat keperluan untuk nukar baju, keperluan pakaian anak, keperluan mainan anak, keperluan nang lain-lain, taruhlah dianggap sehari umpama aja 200.000 tuh. Nah, ada lagi kebutuhan ngarannya iddikhar, kebutuhan agen simpanan. Simpanan kalau ada apa-apa mendadak, garing mendadakkah atau ini dan itu, lalu ada ngarannya simpanan. Iddikhar ngarannya untuk menyimpan. Bolehlah, oh boleh, lalu disimpan. Nah, sekarang lebihan sudah. Harta itu sudah lebihan. Jaganya bahasa orang ini agan makan setahun ini sudah cukup nih. Hagan duit, hagan ongkosnya sudah cukup. Hagan kebutuhan mendadak sudah cukup. Hagan kebutuhan sedekah, infak atau besar hagan membantu orang ada sudah. Tapi ternyata banyak banget. Kelebihannya itu pasti nang tinggal itu mustaqirrus syaitan, tempat tinggalnya, tempat bagananya syaitan. Bermasalah kena duit itu deh. Kenapa? Mungkin kita akan terpikir duit itu aman kada. Kita akan terpikir duit ini akan ninggali anak atau akan warisan, belum tentu itu rukus dan sebagainya. Pokoknya nang duit, pakaian atau harta lebih dari pokok kebutuhan pokok kita, lebih daripada hajat kebutuhan hari dan yang lain-lainnya, itu mustaqirrus syaitan.
isi mobil 5 mana begenaan bener itu mustaqir syaitan. Apa artinya? Artinya mana kita ini duduknya di sini ngarannya jam'ul mal, menumpuk harta. Menumpuk harta. Yang dalam Quran nah pangarannya zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Qanatiril muqantarah benar emas, perak, duit apa dikumpul, kadang tambahi lagi wal khailil musawwamah, kendaraan yang bagus. Hanya sekadar menumpuk harta kekayaan. Nah itu sudah, orang itu sudah hartanya menjadi mustaqir syaitan, hatinya sudah kemasukan syaitan. Kenapa tidak kemasukan syaitan? Karena orang yang punya banyak harta, orang yang tujuannya itu hanya bercari, hanya tujuannya mengumpul dunia dan mengumpul harta, itu adalah salah satu hatinya itu kemasukan syaitan, karena di dalamnya ada terkandung hubbud dunia. Lalu benar kita melihat diri kita, manusia butuh pada makanan, membutuhkan makanan pokok. Manusia membutuhkan pakaian, manusia membutuhkan kendaraan, manusia membutuhkan rumah. Karena itu bagian kebutuhan itu. Boleh, silahkan, tapi jangan sampai menumpuk. Lalu orang berusaha, ya kata berusaha, kalau lah berusaha hendak memenuhi kebutuhan pokok, hendak memenuhi berisi rumah, berisi dan sebagainya. Apa tujuan berusaha? Lalu dipertanyakan tujuan berusaha. Kamu juga berdagang apa? Napa garang tujuan di berusaha? Umar ada Umar lah. Nah Umar, doakan Umar sugih, tapi sugih jadi orang pemurah. Ini apa tujuan bercari nih? Numpuk harta kah atau apakah? Kadai aku juga hendak kayu jer baharta nang kaya orang. Nah lain galah lah. Aku hendak kayu baharta nang kaya orang. Nah lain. Lalu benar dalam kitab Tambihul Ghafilin, kita buka lagi di mana ada kenaikan dalam kitab Tambihul Ghafilin. Imam Abu Lais As-Samarkandi mengatakan, man arada ayyakuna kasbuhu hasilan wa mubarakan fa'alaihi khamsata asya, fa'alaihi khamsatu asya. Turumus oleh orang bercari nikah. Man arada ayyakuna kasbuhu hasilan wa mubarakan, siapa yang ingin usahanya, berumahkah, berdagangkah, bisnis apakah, orang biasanya hendak apa? Hasil, hendak sukses. Nah siapa yang ingin usahanya itu berhasil, sukses, wa mubarakan dan berkah, fa'alaihi khamsatu asya'a, maka wajib dia melaksanakan 5 macam. Lalu bahasa kerennya benai, ngarannya ini resep sukses.
resep sukses dalam pandangan agama menurut Imam Abul Lais As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Napa-napa nang 5 itu? 1, alla yudayyi'a faraidallahi ta'ala fi kasbihi. Tidak menyia-nyiakan keparduan Allah dalam berusaha. Dalam berusaha jangan melalaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dalam berusaha jangan kada sembahyang, amun berusaha kada sembahyang, sukses jua kada berkah. Jangan melalaikan kewajiban. Apa kewajibannya? Sembahyang, puasa. Jangan kada puasa dalam berusaha. Nah, apalagi nang fardu, nuntut ilmu. Selama berusaha tetap nuntut ilmu. Masalahnya hanya kada kawa tiap hari, seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Paling kada seminggu sekali, bila kada setengah bulan sekali barang. Asal jangan dilepas kewajiban menuntut ilmu. Katakan ini keluar pondok tuh mereka berusaha anak jadi orang sugih, Pak. Tapi ngatakan jangan ampih nuntut ilmu. Nah, nuntut ilmunya nang kayak apa? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Gitu. Bila kawa majar, bila kada kawa muta'alliman, belajar. Bila belajar itu berkitab, bawa kitab lawan guru. Au mustami'an atau mendengar. Jangan mun kita bisa baca kitab, bila jangan duduk di mustami'an, duduknya muta'alliman. Bawa kitab, datangi guru. Ngajinya cukuplah di Facebook atau mengajinya di YouTube. Oh, kada cukup. Nangaran muta'alliman itu kena ada benai ngarannya musyafa'atan atau talakian. Ngarannya benai belajar tuh belajar, tapi nang bagus itu musyafa'ah wa talakiyah, berhadapan pelawan talaki, guru langsung ma'anu tolak ya. Sama lah lawan mendengar di YouTube, jelas kada sama. Napanya nang kada sama, sin banyak kan kada samanya. Bisa ya sudah. Bawa kitabnya, datang ke guru, kitab napa kita hendak datangi. 4 orang nang banyak-banyak itu, Bang, itu mustami'an. Amun kitab bujur-bujur ayo jah, tapi mun sekadar mustami'an lebih bagus kitab aja. Nah, bila kada hanya mustami'an. Jadi dalam berusaha jangan kada menuntut ilmu, tetap menuntut ilmu. Laksanakan kewajiban apa? Kewajiban lawan anak bini. Ada mendidik anak, ada mendidik bini. Jangan bacari kada tahu anak bini kada terdidik, anak kada terdidik. Jangan.
Nih satu. Yang kedua, alla yagulla, jangan menipu orang, jangan membunguli orang dalam berusaha. Nang asli pada akan asli, nang gada asli pada akan gada asli, nang banjir pada akan banjir, kurang pada akan kurang, nang aib pada akan aib. Jujurlah jadi pedagang, jangan membunguli orang. Nah maka kita nih rajin bantu termasuk membunguli lah aja. Ini orang-orang gak ada tahu harga, kita angkat banget, gak ada tahu jujur harganya. Ini nang rajin banai pedagang lo, gak ada tahu junya harga aja. Apalagi orang mencari banget nih harga gak ada tahu jua. Jangan. Nang wajar-wajar aja, nang wajar-wajar aja. Dua, mau memandir ini bener, wah ngalih ya udah nang semalam sudah dipandir. Nang ketiga, alla yakuna kasduhu jam'al mal. Iya nang ini nah. Alla yakuna kasduhu, jangan tujuan berusaha itu jam'al mali, menumpuk harta. Tujuan mencari itu hanya untuk bekal akhirat. Itu bahasa simpulnya tuh. Tujuan mencari untuk bekal akhirat, yaitu melaksanakan kewajiban mengongkosi anak bini, kebutuhan darurat atau kebutuhan hidup, kan untuk kebutuhan infak dan sedekah fisabilillah dan membantu orang lain. Amun tujuannya hanya menumpuk harta, oh sudah, itu bukan untuk akhirat tapi hanya untuk dunia. Jangan. Bahasa orang itu, bahasa dalam Quran tuh kayak ini bahasanya. Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Itu ayat Qurannya. Minkum mayyuridud dunya. Ada di antara kalian yang menginginkan dunia tapi lil akhirat, untuk akhirat. Siapa? Mereka itu Abdurrahman bin Auf, sugih tapi untuk akhirat. Dilihat dunia tapi kata minkum mayyuridud dunya, ada di antara kalian orang nang menginginkan dunia berusaha tapi lil akhirat, untuk akhirat. Kata bapak, rumah mewah benar ganal, kata bapak, dunia itu tapi untuk akhirat, untuk pengajian, untuk silaturahmi, dan untuk kepentingan yang lain. Kada jadi masalah. Orang berisi mobil jika 5 ayo aja tapi lil akhirat, kada numpuk harta, sebuting agan orang, bantu orang, sebuting ini kada jadi masalah. Kada nang semata-mata menumpuk harta tuh kada, ini dunia lil akhirat. Abu Bakar Siddiq sugih benar tapi lil akhirat. Banyak lagi sahabat-sahabat Nabi itu nang sugih, bahasa orang wihini benar, ahli ekonomi, pengusaha, sukses banyak. Apa seorang santri kada boleh jadi pengusaha? Harus benar jadi pengusaha tapi lil akhirat, hasilnya itu untuk akhirat. Apa orang santri kada boleh jadi pejabat? Boleh tapi lil akhirat. Ahli ekonomi santri bagus lagi daripada orang nang kada bujur jadi ahli ekonomi.
bagus, tapi lil akhir. Makanya bagi-bagi, ada jadi pedagang, ada jadi ini. Wa minkum may yuridul akhirah, ada di antara mereka itu yang menginginkan semata-mata akhirat. Siapa? Ahlu sufah. Siapa ahlu sufah? Ahlu sufah itu sahabat Nabi nang berkelompok karena ada tempat khusus di Masjid Nabawi. Karena ikam bilanya suatu saat sampai ke Masjid Nabawi, cari tempat itu ngarannya tempat ahlu sufah. Ada tempatnya, disitulah kumpulan sahabat-sahabat Nabi nang hidupnya kada bercari hidup. Kenapa? May wa minkum may yuridul akhirat. Ada orang di antara kalian hanya semata-mata akhirat, yaitu ahlu sufah. Di antaranya adalah Sayyiduna Abu Hurairah. Itu kada dicari, kada sincarian khusus akhirat. Ya kan nyikam tadi. Dah began aja di pondok boleh hidup seadanya apa dan agan akhirat tebang udah. Tapi anak bini nang kayak apa? Ada agan kewajiban aja. Yuk, kada ada umpatan nang urusan dunia, urusan politik kada umpat, urusan ini kada umpat, urusan itu yuridul akhirat. Semata-mata hanya akhirat aja. Nanti sarah anak jadi apalah, cuma jangan sampai tujuan jam'al mal, hanya semata-mata menumpuk harta. Berapa? Tiga. Nang keempat ayat tasaddaqa kulla yaumin bima faddala alaih. Bersedekah setiap hari apa yang dia hasilkan lebih dari penghasilannya. Sedekah tiap hari. Lawan siapa aja? Bersedekah lawan siapapun yang membutuhkan sedekah itu. Paham kalau sudah sedekah hari? Mana qasamalun an sadaqatin bal yazdad. Ada kan? Hadisnya ada, kalau kita belajar lah, ada. Mana qasamalun an sadaqatin bal yazdad. Harta tidak akan berkurang lantaran disedekahkan, bahkan dia bertambah aja. 3 kali Nabi menyambat bertambah aja. Seapa bertambahnya? Ya kalau lah, bertambahnya itu bergantungan ikhlasnya. Bila ikhlasnya nang paling rendah, manja bil hasanati falahu asyru amsalihah, 10 balasannya. Bila inya ikhlasnya tertinggi, masuk dalam ayat masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Betul? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum bisabilillah, perumpamaan
Orang yang mengorbankan hartanya di jalan Allah, blok mengorbankan harta di jalan Allah 1.000.000 aja. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila, itu sama satu biji ditanam. Sebiji nampak ya, kita contohkan sebiji mangga aja benar. Tumbuhnya berapa? Sab'a sanabila, 7 tangkai. Nah, tangkainya 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai isinya 100. Berarti berapa tuh? 700. Berarti 700 kali lipat. Betul. Ada lagi ayatnya, wallahu yudha'ifu. Ada lagi, Allah akan melipat gandakan lagi lebih daripada 700 kali lipat, limayyasha, bagi orang nang ia kehendaki, yaitu orang nang ikhlasnya tinggi, paling tinggi. Wallahu wasi'un alim, Allah Ta'ala luas rahmatnya, tapi Allah Ta'ala juga tahu siapa nang ikhlasnya nang paling tinggi. Jadi kada sama dia bersedekah 1.000.000 lah khairullah berjaga bersedekah 1.000.000 sama dengannya samalah, kada sama, bergantung ikhlasnya. Pokoknya kada sama bisa, maulah ikhlasnya sama boleh jadi, karena ikhlas itu wallahu wasi'un alim, Tuhan nang tahu. Kita samalah ikhlasnya, oh kada, Tuhan nang tahu Fakhri ini ikhlasnya nang gaya apa, Khairullah ini ikhlasnya nang gaya apa. Paham sudah? Nyimpulakannya tuh, nang ma sadaqata malun an sadaqatin bal yazdad yazdatnya berapa? Yaitu tadi, itu tadi dah 4. Yang kelima, alla yanzura rizqahu min qasbi bal huwallahur razzaq. Alla yanzura rizqahu min kasbi, jangan memandang rezekinya itu dari usahanya. Jangan. Bah aku minta oleh kamu titik paluh rezeki kunani, jangan. Hati jangan memandang rezeki itu dari usaha. Jangan. Aku nggak ada berusaha, nggak ada berezeki. Jangan. Bal huwallahur razzaq, bahkan Allah Ta'ala lah ar-razzaq, Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Nah makanya setiap kali dapat duit, setiap kali dapat rezeki, ingatkan ini Allah yang memberi. Bisa datang di kuburan dapat duit, ingatkan dalam hati Allah yang memberi, bukan usaha, bukan sipulan ganda, Allah yang memberi. Nah bila 5 macam ini digawi di dalam bisnis, bila 5 macam ini digawi dalam berusaha, insya Allah hasilan wa mubarakan, hasil berkah. Tips banyak soal ini, benar tips sukses ngarannya. Habis. Wa qala Sabitun al-Bunani, berkata Imam
Sabit Al-Bunani. Siapa nih Sabit? Al-Bunani nya ada orang solahai. Jika ada yang membaca Al-Banani, ada yang membaca Al-Bunani. Kenapa mau di kitab apa nang bagus itu karena bukan bahasa kita, ini lain bahasa kita. Kalau lingkaran kampung mendalam sebuah kaidah nahwu itu jika itu sarah kita yang membaca apa kita nyaman, walaupun nang asalnya ini Al-Bunani, ada yang menyebut Al-Banani. Sabit Al-Bunani. Siapa Sabit? Sabit Al-Bunani ini adalah seorang tabi'in salaf, artinya ulama salaf, seorang tabi'in didabit muridnya Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kada gampang nih gak? Sabit Al-Bunani ini muridnya Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an. Sidin berguru lawan Anas bin Malik. Anas bin Malik berguru lawan Rasulullah. Baca kemana? Jika yang baca riwayatnya, riwayat Sabit Al-Bunani dalam kitab napa dicari kada tahu ya, ada dalam kitab tahu itu Tabaqatul Awliya ka, ada dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah ka, ada dalam kitab Tabaqatus Salaf ka, ada Tabaqatul Muhaddisin dan seterusnya. Nang jelas nang aku tahu menarik kalau inya membaca tentang Sabit Al-Bunani. Ada nang aku ingat jika Sabit Al-Bunani ini nang jadi pegangan, pahamlah, pegangan dalil lang orang Wahabi wayah ini nampak menentang. Orang Wahabi itu kan kada mau cium tangan tuh. Orang wayah ini ada jika napa bahasanya nang lewat di kisah musalsal bil musafahah, berijazah bersalaman dari kita ke guru, guru kita ke guru, ke guru, ke guru sampai kepada Rasulullah. Lalu ngarannya musalsal bil musafahah. Makanya ini mungkin orang Wahabi kadang ngerti dalam bidang ini, maka ada memahami lebih jauh. Sabit Al-Bunani itu salah jika sidin bila nyembah salaman lawan Anas bin Malik radhiyallahu an, ya Allah mencium liwar, pahamlah bahasaku tuh mencium liwar, kada mencium biasa, cuma cium liwar itu bang. Kenapa aja sih? Aku mencium tangan, yang tangan ini pernah bersentuhan langsung dengan Rasulullah. Itu gawian salaf, napa ngarannya tabarruk, mengambil berkah, mengambil berkah. Aku mencium tangan, nang tangan ini bersentuh langsung lawan Rasulullah. Ya Allah, kadang cium biasa jika cium benar di bang dah rasa mencium tangan Rasulullah di bang, bakas tangan sidin sofaha man sofahani dakhalal jannah wa man sofaha man sofahani dakhalal jannah wa man sofaha ila yaumil qiyamah dakhala jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya, jika hadis musalsal bil musafahah. Zaman dulu benar kami berijazah mah ingat banget aku hadisnya itu musalsal bil musafahah. Sabit Al-Bunani
Qala Sabitun al-Bunaniyu rahimahullahu ta'ala lamma ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li iblis qala iblisu li syai' lamma bu'isa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala iblisu li syayatinihi laqad hadasa amrun. Ujar Sabit al-Bunani ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'isa. Apa bu'isa? Bu'isa itu dibangkit mulai tanah kada, diangkat menjadi rasul, dibangkit dilahirkan, itu dibangkit. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkit menjadi rasul. Kalimatnya bu'isa karena dari Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tetap. Bu'istu kata Rasulullah, aku dibangkit Allah li utammima untuk menyempurnakan makarimal akhlaki, akhlak yang mulia. Kalimatnya bu'isa. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkit Allah sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala, qala iblisu. Iblis berkata, lawan siapa? Anak buahnya lah. Siapa anak buahnya? Li syayatini, syaitan. Ujar iblis, laqad hadasa amrun. Sungguh telah terjadi sebuah perkara. Ini ada apa nih? Ujar iblis, ini ada apa nih? Ini ada kejadian nih, ini dilihat nih. Cari ipang apa? Panzuru mahwa. Panzuru, pandang oleh kalian, bahasa kita cari ipang mahwa, apa itu kejadian. Apa pulang ujar anu cari ipang nih, apa pulang kejadian nih. Kan gitu, Bang. Rasulullah lahir banyak kejadian. Apa? Seluruh alam bertasbih. Pokoknya seluruh alam bergembira. Berhala Rabbahan. Api Majusi bener. Api Majusi nang kada suah pajah. Rasulullah lahir pajah. Ngalih kamu mencari api Majusi itu pajah. Nang ini aja nih kamu bila yu pajahnya soalah melihat kan. Api nang sehari sebulan kada pajah. Soal lihat kan. Di mana? Di Tanjung. Terus haji lihat je. Masuk kota Tanjung juga ada api di atas tuh. Kada pajahan kamu itu. Kada pajahan. Hujan lebat pajahan. Kada pajah. Angin ribut kada pajah. Kenapa? Karena gas. Gas betul. Apabila kau pajah tuh itu tuh kada tahu itu tuh. Belak pajah pasti ada kalau ada saam amrun. Akhirnya ada kejadian. Nang di nang tadi pang tuh wallahu alam meneh cerna lawan akal aja banyu hilang jir mun tong kemana. Ai pangone banjir jir berapa kada jadi banjir ganal banyu hilang. Kamu mun orang nuntut ilmu berpikir-pikir aja dulu. Artinya berpikir-pikir aja.
hadasa amrun, cari ujar iblis nih ada apa nih? Sudah semalam sudah kejadian, sudah nih kejadian apa? Lahirnya Rasulullah, robahan, ini robah, api majusi robah, ada benar nang Kaisar Rum ngarannya, ada apa tuh istananya bermasalah. Itu ada pulang kejadian nih. Nah ujar iblis napa pulang nenek cari ipang napa kejadiannya, wallahu alam, iblis saja yang tahu nenek. Berarti ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, nah apa saat itu? Yaitu Rasulullah di Gua Hira ketika Jibril turun lawan Rasulullah. Jibril meragap Rasulullah, ya Muhammad Iqra, Muhammad baca apa? Ujar Rasulullah, ma'akra'u, Jibril apa nang ku baca? Direkap oleh Jibril pula Rasulullah tuh sampai 3 kali benar, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, ila akhiril ayat. Gempar di kamu itu, gempar. Lalu dicari oleh setan hatta a'yau, sampai mereka itu lemah. Kada kawat di mana ini. Sumaja'uhu, kemudian para setan mendatangi iblis, wa qalu ma nadri, bos kami kada tahu. Kami kada tahu kenapa ini kejadiannya nang apa, kami kada tahu. Qala ana atikum bil khabar. Oh muni kebuan di kamu kada tahu, baik aku nang bahabar ujar iblis. Ana atikum bil khabar. Aku yang mendatangkan kepada kalian dengan kabarnya. Fazahaba, tolak iblis. Kita aku iblis turun ini membuat kamu datang, kena aku nang bawa kabar. Sumaja, lalu datang iblis. Kemana iblis tolak kereta hawainya? Ini secepat kilat aja nih, blok ke sini iblis. Sekalinya waqala qad ba'asallahu Muhammadan. Hai kumpul lah anak buahku berada, kumpul. Ini sudah aku dapat tahu dah kejadiannya. Qad ba'asallahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat menjadi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wah, setan ini beganal musuhku ini beganal musuhku. Maatur strategi aja setan benar. Matur strategi faja'ala rasul sayatinahu ila ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu jadilah iblis mautus juga. Mautus siapa? Setan yang diutus kemana? Kepada sahabat-sahabat Nabi tuh. Mendatangi juga sahabat-sahabat Muhammad tuh. Yang sehari pun ganggu, jangan percaya. Jangan percaya lawan Muhammad. Ya nang wayan itu hati-hati, jangan percaya pada itu wali. Yang percaya pada wali siapa? Udah ittifaq benar bainal ulama, udah ittifaq ulama wali. Cuman jangan jonang kada wali dibadakan wali, jangan kan. Yang kita ini ngalih benar. Bila ada kubur bertinggi beranai-anai, ada kain kuning sebuting, keramat jadi ini kubur wali, harus menggaiti kemana kita ulah aja di situ lah. Kena angkut aneh-aneh, kain kuningnya, video kena ikan berziarah viral nabah penemuan kubur baru, makam keramat baru. Tumbar itu, nampak nang berziarah ini pindah bebulang-bulang juga. Ada sekalinya nambah kucing yang dikubur. Iyalah kubur jer, iya bakal amat lah, hati-hati jer anak-anak bakain kuning tuh.
wali aja. Kamu tenang aja. Wah, siapa Datu, siapa aja? Datu si kuning. Wah, promosinya harap benar, tinggal mandak kotak aja lagi. Ujung-ujungnya ilmu pancar aja sekalinya. Ilmu penjarian. Hati-hati melihat bila tanah bananai bakain kuning wali lah Mbah Umay. Pondokan percaya ada kitabnya, Anda dulu. Ada saya bujur ada tuh kuning bujur kucing kuning dikubur di situ di tanah anak-anak datu kuning datu kucing. Nah, betul ziarah kucing bener. Cuma karena anak-anak pakain kuning kubur wali Dah jangan sampai terpedaya, jangan sampai juga orang wali ninang pintar dikit bener, ninang orang wali dipadakan kena diulu-ulu padahan kada wali. Nah ini tingkatnya harat ini bobohan janggutiah ini pakai ya nisbah yang balam aja akhirnya bukan kelompok janggutiah. Iya, nah ini disuruh jangan percaya lawan Muhammad. Tapi payan sorifu khaibin. Mereka bulik kembali khaibin sia-sia. Wa yaquluna ma sahibna yauman qad misla haula'i. Mereka berkata, ma sahibna yauman, tidak bersahabat kami pada satu hari sama sekali, misla haula'i, seperti mereka itu. Nasibun minhum, bagian dari mereka. Summa yaqumuna ila salatihim, kemudian mereka syaitan bangkit kepada sembahyang mereka. Sudah ganggu sembahyangnya barang, imannya kada kau diganggu. Ayam haku dzalik faqala lahum iblis surwaida bihim. Payam haku zalika, maka membikin bodoh nang demikian, bahwa datangnya pulang mana diganggu dalam sembahyang sahabat Nabi ini kada kawa jua. Lalu datuknya turun. Siapa? Iblis. Uji iblis jangan tenang ya. Faqala lahum iblisu ruwaida bihim. Ujar, maka berkata bagi mereka oleh iblis, ujar iblis, pelan-pelan saja. Uji iblis kada bergesakan, lu pelan-pelan saja. Kita cari dulu nih si A di mana kelemahannya, ini di mana. Sekalinya ujar iblis, asallahu ayyab ta'alahumud dunya. Tuh kena itu. Mudahan ini tuh sugih nah. Asallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ayyab ta'alahumud dunya, membukakan bagi mereka urusan dunia nih kena. Tuh di situ nak kena. Urusan dunia kita hantam. Bila aja dibuka akan pikiran duniawiyah, nah ya selamat kita. Kawam masuk. Entah. Panasibun minhum hajatuna, maka bagian dari mereka itulah kebutuhan kita. Cari celah. Nganya, napa? Bila inya sudah terpikir harta, terpikir dunia, terbuka boleh. Inilah bagian kita sudah terbuka. Apa pahamannya bila otak kita, hati kita memikirkan duit atau apa, berarti sudah masuk setan ke dalam hati kita. Itu aja ganya masuk sudah karena habis. Kemudian waruya anna Isa alaihi salatu wassalam tawassada yauman hajaran famarra bihi iblisu ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.